Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. नन्हे वीडियो के वमन अरिथमेटिक मीन बांधे बखबरी को दा वीडियो तासु गुरे तासु बद अरिथमेटिक मीन हर क्वेश्चन ढेर आसानी से सॉल्व कवले शो राजी चाउल डेफिनेशन को अरिथमेटिक मीन से तवई अरिथमेटिक मीन दा मंग एम नम डिनोट को और दा डिफाइन की संग कैलकुलेट की संज्ञा is calculated as sum of values यानी कि तुम वैल्यूज ले आगे प्लस के divided by number of values यानी कि तो वैल्यूज पागा में डिवाइड के सम उस एग्जांपल में सर दो वैल्यूज थी x1 x2 यदि अरिथमेटिक मीन संग अरिथमेटिक मीन of x1 and x2 is equal to x1 plus x2 और the total two values दी यो दो values दी divided by 2 कचरत 3 the x3 बल value मुसर ये नहीं चलूरी नता सब बच्चों कहीं the total बदलता के plus कहीं the वेदी से राइज़े plus x3 plus x4 और total 2 1 2 3 4 नदुल तब बेड़ा 2 ने वे the बदलता के 4 उस दा हमंग अदरे चलोर द पारा होगा सपोज मंग सर n नंबर ठीक है ना लगा मंग वो जी लेट वी हैव n हर चो की देश 20 की देश 30 50 करोड़ हर चुमरा की देश नो जदल तकिली के मैं x1 दे या x2 दे या x3 दे और दा सबब से जो आखिरी मंग सरा xn दे उस xn हर शे की देश लेका दा इन 200 की देशी 300 दा मैं जनरलाइज दिले गल त 4 कहते हैं ना जदी बमंग संग आपलो गोरे अरिथमेटिक मीन मंग ए न डिनोट को वो हो बल शॉर्टकट नेम डिनोट को आगा x बार ना हम डिनोट की x बार मीन ताकि तुमरा वैल्यूज दी ददी अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन हम देता हो हा अरिथमेटिक मीन तमंगा सिंपल मीन हम कला कला तब कवे 12 प्लस के x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 10 वापस जै फिर दर कड़ी कना 12 प्लस के मासरा एना पूरी दी डिवाइडेड बाय और डिवाइड बाय के पास बांधे इधर टोटल सूरी टोटल मंग सर सूरी गोरा यो 2 3 चलो और 10 से जा एना पूरी दी नो मंग पर इन बांधे डिवाइड ठीक देखा ना तो यदि सादा अल्फाजों की जता सदल द डेफिनेशन हो लिखो माचे अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज जे तो वैल्यू गानी दी आगे बाद दी माने डिवाइड गए नो दा मंग सर डेफिनेशन द शॉर्टकट द पर दा डेफिनेशन याद पे चिता सता डायरेक्ट जहन के राजी दा डेफिनेशन ठीक दा ना उस मंगा दा टूल चियो जे लिखु कना दा फार्मूला बार बार लिखु दा मंग सर ओडे रगटा फार्मूला राजी जो पे दा डेर जे नि सी नदी दा पर मंगा सिंबल डिफाइन को सिग्मा नुम दलते की बजुली की मता से बेरिस दा सपोयम दा वही समेशन सिग्मा x और i उस दे x की तरह दा 1 2 3 दे पर जमा लिखनी दी i उस दा सिग्मा मतलब दे चे सम ऑफ i यानी सम ऑफ i और i बे स्टार्ट की कम जाना स्टार्ट शोए 1 ना नो i स्टार्ट फ्रॉम 1 और कम जा पूरे तले दे दा i दा n आ पूरे तले दे जैसे कि बोली n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स सूदी n दी नदल तक बा मवेन रश नो दा फार्मूला ततासरा उस दा कता से वापस कलावे को दे दा मतलब दे दा सबीर चीज ने आदम दा चीज दे ता सिग्मा वे दी नोटेशन ते सिग्मा ये बदल तक की बोली कमा चे दिस नोटेशन इज सिग्मा रियल वाला सिग्मा ना आम सिग्मा ठीक है मैथ्स वाला सिग्मा दा और दा डिनोट की किसला यूज्ड फॉर समेशन
समेशन मीन جامد لپاره استعمالیږي ټیک ده کنه. اوس دا چیز که زه ایکسپینډ کوم واپس ګور آی سٹارټ فرام 1 نو دلته به راشي x1 نوټیشن وایي چې دلته کې به پلس ولیکئ 1 هم پکې واچو بیا به پکې ګوره آی په ځای 1 واچو 2 به شي 2 بیا سمیشن وایي پلس کوي بیا وایي چې دا یو یو به ځای ته وایي که نه 3 بیا پلس او داسې به تاسو ځای ځای څه پورې به ځئ د اینا پورې به ځئ ټیک ده که نه دلته کې به ولیکو چې xn divided by n دا مغه ډیفینیشن دی که نه اوس دا سیمبالیکلی به موږ دا داسې لیکو دا نوٹ کوئ ښه اوس دا کومه فارموله چې موږ دلته کې کومه لیکلې ده چې arithmetic mean is equal to sum of xi where I start from 1 to n divided by n دا موږ سره د ungrouped data دپاره چې دپاره د ungrouped data ungrouped data د څه ته وایي چې هغه کې فریکوینسي نه وي with data with no frequency data with no frequency یا تاسو نو په ځای without هم لیکلی شو without frequency no or without frequency یعنی داسې ډیټا چې هغې کې فریکوینسي نه وي هغې ته موږ وایو انګروپ ډیټا او دا فارموله کوم ده دا کار کوي انګروپ ډیټا دپاره یو دا میتھډ شو په دې طریقه باندې د انګروپ ډیټا موږ دغه راوباسو ارتھمیټک مین یو بله طریقه هم ده هغې ته وایي شارټ کټ میتھډ څه ورته وایي شارټ کټ میتھډ ٹھیک ده شارټ کټ میتھډ څنګه دی ایکس بار از اکول ټو a plus sum of dx divided by n دې کې دا څو شیزونه دي تاسو ته به نه پېژنئ ګوره یو n د n خو موږ پېژنو چې دا نمبر اف ویلیوز دي چې موږ سره په ډیټا کې څو ویلیوګانې دي یو dx دی او یو a دی دا به دلته ایکسپلین کړو چې دا څه څه دي ویر دا a چې کوم دی دا دی پروویژنل مین ځان نه چې کوم تاسو یو کنسیډر کوئ ډیټا کې اوس دا ما سره ډیټا ګیون ده ایره زه وایم چې دا مین دی نو بیا به دا ای زه دا واخلم چې دا ای شو صحیح ده که نه دې ته به موږ یو پروویژنل مین پروویژنل دا مین شو اوس دا ډي ایکس چې کوم دی که نه ډي ایکس موږ سره دی ایکس ماینس ای یعنی کومه ویلیو چې دلته کې راځي که نه دې نه به ای ماینس کوو صحیح ده که نه دې نه به ماینس کوو دې نه او سم مطلب چې دا څومره انسر یې بیا راشي دا ټولې به موږ دلته پلس کړو او ان خو تاسو ته پته ده چې دې ځای کې دا چې نمبر اف ویلیوز دی دا دوه میتھډز به تاسو یوز کوئ څنګه په دې دپاره په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د کلاس 10 میتھمیټکس یو اگزامپل هم سالو کوو دا موږ سره اگزامپل دی اگزامپل 10 find the arithmetic mean am چې تاسو چېرته هم ګورئ په دې چپټر کې د هغې مین به وي arithmetic mean او ایکس بار نه هم ډینوټ کیږي کله کله وایي چې فایند ایکس بار صحیح ده که د فالوینګ ویلیوز دا ویلیوز دي د دې ارثمیټک مین معلومول دي خو څنګه معلومول دي یو ډایرکټ میتھډ کوم یو نمبر 1 فارموله او یو دی شارټ کټ میتھډ یعنی په دې دواړو طریقو باندې دا کوېسچن دا اگزامپل سالو کول دي نو موږ به سلیوشن سټارټ کوو سلیوشن کې به موږ ولیکو چې نمبر 1 by direct method ډایرکټ میتھډ باندې به څنګه کوئ ګوره موږ ته پته ده is we know that دا چې کوم ایکس بار دی مین دی دا equal to sum of xi I start from 1 to n divided by n اولنی کار تاسو دا وشمارئ چې دا دیسو ٹھیک ده دا زه ګور داسې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ټوټل څو دي 9 دي نو موږ به دې ځای کې ولیکو چې n خو موږ سره 9 شو here n is equal to 9 یعنې ټوټل څو ویلیوز دي 9 دي دا ټولې به پلس کوو ښه x بار is equal to
دا ټول پلس 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 or the 9 دی دا 9 دی دا یې څه دی دا 9 دی نو زه به دې باندې طرف راځم دلته به 9 کوم ټیک ده اور پلس 10 divided by اوس به ګوره ډیوایډ کوئ په څه ډیوایډ کوئ به ټوټل موږ سره څو دي 9 دي نو 9 باندې به ډیوایډ دا ټول به پلس کوي څنګه پلس کوي 2 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 27 35 44 54 نو دې نه موږ سره راشي 54 divided by 9 او دا چې موږ په دې ډیوایډ دې نه به راشي 6 د 6 9 چکا 54 ټیک ده کنه چې به ترې راشي نو موږ سره ایکس بار سره رالو ایکس بار موږ سره رالو 6 ټیک ده کنه دا موږ سره دې انسر راوته اوس دا خو په نمبر 1 شو بای ډایرکټ میتھډ باندې وشو اوس په کو بای شارټ کټ میتھډ بای شارټ کټ میتھډ نو شارټ کټ میتھډ باندې به څنګه کوئ ګورئ شارټ کټ میتھډ فارمولا موږ سره دا وه is we know that موږ ته دا پته ده چې x bar is equal to a plus sum of dx divided by n دې کې موږ ته دا a چې کوم دی دا زموږ د مرضۍ یو نمبر به سلیکټ کوو کم چې دا نمبر دی ټیک ده کنه لکه کومه ګیون ډیټا ده دې کې به یو سلیکټ کوو هر یو موږ سلیکټ کوو اوس به چلو 7 ته ځم کې دا مین دی ټیک ده کنه نو زه کې به زه لیکم چې لیټ a is equal to 7 here موږ ته دا پته شوې ده الریډي بره دی نه چې n موږ سره 9 دی n is equal to 9 اوس صرف معلومول دي چې dx او sum of dx دې لپاره زه یو کار کوم زه به دلته کې یو وړوکی شان ټیبل جوړ کړم داسې ټیبل به جوړ کړم چې دا x شو او دا dx شو dx اصل کې څه دی dx چې کوم دی دا اصل کې دی x minus a دی دا a زمونږ چې 7 دی نو ګورئ x موږ سره دی 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 دا زمونږ x دی اوس x minus a یعنی 2 minus 7 7 a 7 ویلی دی صحیح ده که نه پروویژنل مین دی زما نو دې نه به موږ سره راشي minus 5 بیا د موږ سره 3 minus 7 3 minus 7 نه به موږ سره راشي minus 4 similarly 4 minus 7 دا a به د هر x نه minus کو دلته کې به راشي minus 3 بیا چې وکړو موږ 3 minus 7 4 نه 5 5 minus 7 دې نه به موږ سره څه راشي minus 2 بیا به موږ وکړو چې 6 minus 7 دې نه به موږ سره راشي minus 1 7 minus 7 نه 0 راځي ځکه چې دا خو موږ اخیستی دی که نه بیا 8 minus 7 نه 1 راځي 1 بیا پکې 9 minus 7 نه 2 راځي او بیا پکې 10 minus 7 نه 3 راځي نو که تاسو دا وګورئ که نه نو دا که تاسو ټول پلس کوئ دې ځای کې پلس دا که تاسو ټول پلس کوئ دا ټول نو دا به سم آف ډي ایکس راشي که را به نشي را به شي که نه او دا اوس چک کوئ چې څه راځي ګورئ 2 او دا 3 5 او یو 6 یا دا داسې هم کولی شئ چې دا 1 دې ماینس 1 سره به کټ شي چې پلس یې کې دا به دې سره کټ شي دا به دې سره کټ شي او موږ سره به دې نه څه راشي ماینس 9 به راشي دا دواړه چې پلس کړي او بیا 0 موږ سره پلس کړو دغه ماینس 9 شي dx is equal to minus 9 اوس دا ویلیو او دا دوه ویلیو لږ کلیر کړم دا دوه ویلیو
دا چې کله تاسو په دې کې واچوئ دې نه به تاسو سره ارثمټیک مین راوځي. صحیح ده که نه؟ نو زه دلته کې لیکمه چې x بار is equal to a which is 7 یا موږ 7 اخیستی و پلس sum of dx دا وګوره sum of dx موږ سره دی -9 divided by n موږ سره څه دي 9. ټیک ده که نه؟ نو ګوره ماینس پلس به ماینس 7 ماینس او 9 به کینسل شي 1 به ترې راشي 7 نه چې دا ماینس کې 6 به راشي. او که تاسو فیل کړئ په دې پارت 1 کې موږ سره انسر څه راغلی و دا مین څه راغلی و 6 راغلی او بای شارټ کټ میتډ موږ پکې ځان نه یو مین ازیوم کوو هغې نه موږ سره څه رالو هغه مین چې کوم رالو هغه ایگزیکټلی سیم رالو یعنی 6 رالو. امید ده چې تاسو به دې ځای پورې دا زده کړئ چې په ان ګروپ ډیټا دپاره به تاسو مین څنګه کالکولیټ کوئ په ډایرکټ میتډ باندې او شارټ کټ میتډ باندې. اوس به موږ ځو که چېرته دا ان ګروپ ډیټا ده وه که نه که چېرته موږ سره ګروپ ډیټا وه نو بیا به موږ څنګه معلومو راځئ چې هغه وګورو. جی اوس به موږ ارثمټیک مین فار ګروپ ډیټا ګورئ ګروپ ډیټا کې فریکوینسي زه تاسو پوه کړم د دې اول زه تاسو ته فارمولې لیکم arithmetic mean for group data is equal to sum of fx divided by sum of f. The f او د x multiplication دی او به division دی sum of f frequency f باندې. اوس زه تاسو پوه کوم چې دا multiplication ولې دی ګورئ ورته زه تاسو پوه کوم. سپوز ما سره یو ډیټا ده 2 2 2 3 3 4 د دې د مین راوباسم نو مین فارموله موږ ته څه وایي مین فارموله موږ ته دا وایي چې تاسو به داسې کار وکړئ چې دا ټول به پلس کړو 2 ان ایکس بار ساده ډایرکټ فارموله باندې 2 پلس 2 پلس 2 پلس 3 پلس 3 پلس 4 ډیوایډډ بای او دا به تاسو وګورئ چې دا څو ایلیمنټ دي که نه 1 2 3 4 5 6 نو دا 6 نو یو خو دا طریقه ده. که تاسو دې ځای کې وګورئ که نه نو دا 2 2 2 درې پیرې راغلی دی څه شی راغلی دی درې پیرې نو دا 3 د دې فریکوینسي شوه څه شوه فریکوینسي شوه نو زه به دلته ولیکم چې 3 ملټیپلای 2 یعنې 2 پکې درې پیرې دی پلس دا 3 پکې 2 پیرې دی نو 2 ملټیپلای 3 یعنې 2 پیرې پکې 3 دی او یو پیرې پکې 4 دی 1 ملټیپلای 4. اوس ګورئ دا پیره نه چې کومه دا فریکوینسي ده 4 پکې یو پیری دی 3 پکې 2 پیری دی دې بره دا ډیټې نه زه لګیم بل ځای نه زه نه یم لګیا ټیک ده که نه او 2 پکې 3 پیری دی. اوس زه ډیوایډ کوم ډیوایډډ بای 3 پلس 2 پلس 1 یعنې دا پلس دا پلس دا دا څه شی دی دا هغه فریکوینسي نه دي ټیک ده که نه. نو که دې ځای کې تاسو دې ته اف ولیکئ که نه اف 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 او دا څه شی دی ایکس دی ایکس ایکس اور ایکس نو دلته کې تاسو کتلی شئ چې دا سیم سیز دا بره نمریټر کې دا زه داسې لیکلی شم سم آف اف ملټیپلای ایکس ډیوایډډ بای او دا څه شی دی دا فریکوینسي ده که نه 3 2 1 دا او دا څه شی دی سم آف اف دی یعنې د یو ایلیمنټ فریکوینسي سم آف اف. نو دا فارموله اوریجنلی راوتلی دی د سیمپل والا نه صحیح ده که نه او دا به موږ هر ځای کې استعمالوو چې کله موږ سره په ګروپ کې کله چې موږ سره ډیټا په ګروپ فارم کې راشي موږ سره ډایرکټ فارموله ده ډایرکټ صحیح ده که نه. بله موږ سره د دې شارټ کټ هم شته شارټ کټ هغه به موږ سره څه شي ګوره x بار is equal to a which is our provisional mean plus sum of f or dx دا dx چې کوم راځي به دلته کې f سره ملټیپلای کړو divided by sum of f نو دا شارټ کټ فارموله شوه او دا اوریجنل فارموله شوه ډایرکټ. تاسو ته زما یو مشوره دا ده چې کله تاسو ته کوېشن کې ګیون نه وي
چې تاسو په کومه فارموله باندې کوېسچن وکړئ نو تاسو په خپله باندې دا فارموله یوز کوئ ځکه چې دا فارموله ایزي ده او سټنډرډ ده هر ځای کې استعمالیږي دا فارموله دومره نه استعمالیږي دا مه یوز کوئ تر څو پورې چې تاسو نه په کوېسچن کې دا تاسو ته ویلی شوی نه چې تاسو دا کوېسچن په دې شارټکټ میتډ یوز کوئ نو پورې دا یوز کول اوایډ کوئ ښه دا دوه طریقې به موږ څنګه اپلای کوو دې دپاره به موږ د کلاس 10th میتھس کې اگزامپل کو students دا example the exercise 6.3 na mukhi example 11 de in a coaching class of 13 students a test was conducted and the following marks were obtained by the students यो coaching class के 13 स्टूडेंटान दी यो होना चार टेस्ट आहिस्ते और टेस्ट के स्टूडेंटान दा नंबर आहिस्ते दा नंबर बे क्वेश्चन दे چې تاسو د دې فریکوینسي ټیبل جوړ کړئ او فریکوینسي ټیبل نه بعد به اریتمیټک مین کیلکولیټ کړئ ټیک ده کنه نو د دې به موږ سلیوشن سٹارټ ریکوایرډ څه شی دی ریکوایرډ به تاسو اول ځان ته دې کې لیکئ چې تاسو ته پته یو د فریکوینسي ټیبل فریکوینسي ټیبل اور دویم نمبر پکې دی یو شیز دا ریکوایرډ دی کنه دویم نمبر پکې دی چې اریتمیټک مین اے معلومول نو دا څه شیزونه دا دوه شیزونه به موږ کوو نو نمبر 1 موږ معلومو فریکوینسي ټیبل جوړو فریکوینسي ټیبل څنګه به جوړو اول خو به دې کې موږ x ولیکو چې x او دلته کې به x به f ولیکو ټیک ده کنه اول به موږ وګورو چې دې کې کم نمبر څو څو پرې دي نو 12 9 به وګورو ټول نه وړه نمبر ده کنه نو یس دلته کې به زه ولیکم 9 پکې څو پرې دي 1 2 3 درې پرې دي نو زه دلته کې فریکوینسي به ورته ولیکم چې دا درې پرې دي سیملرلی بیا 10 دی 10 به ولیکم او 10 څو پرې دي صرف یو پرې دی دلته کې ورته 1 ولیکم بیا 11 پکې نشته 12 به ولیکم 1 2 دلته به دې مخې ته ولیکم زه 2 بیا پکې 13 دی یو پرې نو 13 او یو ټیک ده که بیا به تاسو 14 پکې څو پرې دی 1 او 2 پرې پکې نو 14 پکې 2 پرې دی اور بیا پکې 16 پکې 2 پرې دی او 17 او 18 پکې یو پرې دی نو 16 پکې 2 پرې دی 16 2 پرې او 17 پکې یو پرې 18 پکې یو پرې اوس دا موږ سره فریکوینسي ټیبل جوړ شو اور کې ټیبل خو به کوم کنه دا خو ټیبل شکل کې لاندې دی ټیبل به څنګه جوړوئ ټیبل به داسې جوړوئ دا دې شو ټیبل ایکس شو او ایکس نه بعد ایکس او فریکوینسي یې موږ سره راغلی دا ټیبل شو فریکوینسي ټیبل ټیک دی که نه په یو شیز به وشو په دې فریکوینسي ټیبل کې یو کار دی دا هم پکې یو پرې چې دا تاسو د ټوله فریکوینسي جمع کوئ که نه سم اف ایف به شي دا به څه شي سم اف ایف یعنې ټولې فریکوینسي چې جمع دلته موږ ته لیکلي هم دي سم اف ایف 13 دی که تاسو دلته کې 13 نه راځي نو تاسو نه دلته کې څه مسټیک شوی دی ګورئ 13 به راځي دا د 3 او 1 4 6 7 9 11 12 13 نو سم اف ایف از اکول ټو 13 یو شیز به معلوم شو ټیک ده که نه اوس چې ارتمیټک مین معلوموي فریکوینسي دپاره دویم نمبر ورته ګورئ فریکوینسي ارتمیټک مین موږ ته پته ده we know that arithmetic mean per group data that was group data ده هغه دی موږ سره sum of fx divided by sum of f دا یو څیز موږ سره الریډي شته دا وګورئ 13 که نه معلوموي دلته هم شته 13 دی ټیک ده خو اف ایکس نشته دلته کې به زه د ټیبل کې یو بل کالم جوړ کوم هغې له به زه نوم ورکوم اف ایکس دا دی شو موږ سره اف او ایکس مطلب دا دواړه به ملټیپلای کوي 9 3 27 بیا به دې او دې چې ملټیپلای کړي دې نه به راشي 20
بیا 2 او دا چې ملټیپلای کوي 24 13 او 1 چې ملټیپلای کوي 13 14 او 2 چې ملټیپلای کوي 28 او 16 او 2 چې ملټیپلای کوي 32 17 او 1 چې ملټیپلای کوي 17 او 18 او 1 چې ملټیپلای کوي 18 نو دا چې دا ټول پلس کوي کنه دا ټول پلس کوي نو دا به سم اف اف ایکس راشي چې به راشي سم اف اف ایکس دا ټول پلس کوي چې دې نه سره راځي دا ټول زه اوس پلس کوم 27 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 13 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 17 प्लस 18 د دې نه موږ سره راځي 179 سره راځي دلته کې به موږ ولیکو 179 نو دې اکویشن کې دې فارموله کې به تاسو دا دواړه ویلو واچوئ یو دا ده یو دا ده سمپل از دیټ نور څه شی هم پکې نشته نو دې ځای کې به زه ولیکم چې پوټینګ ویلیوز به څنګه اچوئ ونس موږ ته پته ده چې سم آف اف چې کوم دی دا 179 دی 179 ډیوایډډ بای 13 نو دا خو زه داسې نشم معلومولی دلته کې دا یو بل اګزامپل کوو په دغه بک کې کوېسچن اګزامپل 12 دی او دې کې دا هم ګروپ ډیټا ده او ګروپ کې موږ سره دلته کې کلاس انټرولز ګیون دی دا کلاس انټرولز ټیک ده که نه نو کلاس انټرولز چې کله موږ سره ګیون دي نو موږ به بیا مین څنګه معلومو ارثمیټک مین به څنګه معلومو دا ډېره ایزي طریقه ده تاسو ته زه دې اګزامپل کې ښیم چې دا اګزامپل ما کمپلیټ کو دا ویډیو تاسو صحیح وګورئ بل ارثمیټک مین زده کولو دپاره د بلې ویډیو ضرورت تاسو ته بلکل نشته تاسو کوېسچن راخلئ او همدا میتډ اپلای کوئ تاسو سره به د دې ایګزیکټلی سیم انسر راځي ها اګزامپل نه راځو اګزامپل کې موږ سره ګیون دي چې د پرایس آف 2 kW کیلو واټ جنریټرز څه جنریټرز دي او هغه چې کوم دی پرایس ګیون دی along with their frequencies او frequencies هم ګیون دي دی وایي که نه چې فایند دی مین پرایس بیا مین پرایس معلوم کړئ خو په دوو طریقو یې معلوم کړئ ګوره یو به اوس دې کوېسچن کې ډایرکټ میتډ هم راکړی دی شارټ کټ هم ضروري دی نو دا کوېسچن به زه په دواړو سالو کوم ځکه چې ماته ویلې شوي دي چې شارټ کټ میتډ هم یوز کا اور ډایرکټ میتډ هم یوز کا نو زه راځم اول زه شارټ کټ میتډ یوز کوم ټیک ده اول زه دا ډایرکټ میتډ یوز کوم نو سلیوشن اور سلیوشن کې نمبر 1 ډایرکټ میتډ ټیک ده ډایرکټ میتډ کې اولنی کار خو دا دی چې دا ټیبل به موږ ورټیکل جوړو ټیک ده که نه نو زه بلته کې ولیکم چې پرایس ان هنډرډز دي که نه هنډرډز دلته کې به 90 to 94 بل کې دی 95 to 99 بیا دی 100 to 104 بیا پکې دی 105 to 109 بیا پکې 110 to 114 بیا پکې 115 to 119 120 to 124 دا خو پرایسونه شو بل ته کې زه یو کالم جوړ کړم او هغې له به نوم ورکړم فریکوینسي انډایرکټ به صرف به ولیکم فریکوینسي ضرورت نشته 4 ده فریکوینسي یو 4 ده یو 11 ده یو 15 ده اور یو 24 18 دې کې به زه لیکم 24 بیا 18 بیا 9 اور 3 دا خو ما دا ډیټا دی بل ټیبل ته ایز اټ ایز راکوزه کړه اوس د کار شیزونه پکې پاتې دي داسې زه یو لاین ووهم اوس د کار شیزونه څه دي اوس اول که تاسو موږ سره فارموله وګورئ ډایرکټ میتډ چې ایکس بار از ایکول ټو sum of fx divided by sum of f
نو په دې ډیټا کې موږ سره x نشته څه نشته x موږ سره شته نو اوس به څه کوو x به تاسو راوباسئ څنګه به یې راوباسئ زه تاسو پوه کوم اول به دې کې موږ ولیکو x به څنګه راوباسئ دا دواړه به پلس کړئ اپر لیمټ او لوور چې کوم کلاس لیمټ دی دا پلس کړئ بیا به یې په 2 ډیوایډ کړئ نو دا به تاسو سره x راولي لکه که زه اوس دلته کې 90 او 94 جمع کوم که نه 90 پلس 94 دې نه به 184 راشي بیا به زه ډیوایډ کوم 2 باندې دا خو ته ما ماینس کې یو سیکنډ 90 پلس 94 ډیوایډډ بای 2 دې نه به 92 راشي x به څه راشي 92 x ته دې ځای کې زه لیکم میډ ویلیو بره پې لیکم میډ ویلیو چې تاسو ته بیا هېرېږي نه د دې کلاس انټرول میډ ویلیو ټیک ده سیمیلرلی که زه 95 پلس 99 او بیا ډیوایډډ بای 95 plus 99 divided by 2 دې نه به 97 راشي څه به راشي 97 اوس تاسو د نورو ضرورت نشته نور چې دا کوم دي دا تاسو ګورئ دې په منځ کې 5 ګیپ دی که نه دې نه 5 ګیپ ورکړئ را روان به 102 شي بیا به 107 شي بیا به 112 شي بیا به 117 شي او بیا به موږ سره سره شي 117 اور دا یو دا دې سره راځي 5 سره 9 پلس کړو 122 به شي 122 او زه تاسو ته ښیم چې دا څنګه راځي ګوره 122 زه درته کوم 120 او 124 به زه پلس کوم 120 پلس 124 ډیوایډډ بای 2 دې نه څه راځي 122 ها x هم موږ معلوم کړو اوس دا تاسو همیشه فارموله ځان ته څنګه کې لیکئ چې تاسو ته به بیا دا پته لګي چې تاسو ته په کار څه سري نو ګوره اوس f او x ملټیپلیکیشن موږ ته په کار دی څه شی په کار دی نیکسټ کالم کې موږ لیکو f ملټیپلای x یعنې دا دواړه به ملټیپلای کوئ دا دواړه به ملټیپلای کوئ دا دواړه به ملټیپلای کوئ دا ټول به خپل منځ کې ملټیپلای کوئ ټیک ده نو دا خو غټ نمبر دی نو زه به په کالکولیټر باندې ملټیپلای کوم 4 ملټیپلای 92 دې نه به راشي 368 بیا به دا بل 11 او 97 ملټیپلای کوي 11 ملټیپلای 97 دې نه به موږ سره راشي 1067 دا موږ سره رالو ویری ګوډ بیا به موږ سره راشي بیا به موږ سره دا 15 102 به ملټیپلای کو 15 ملټیپلای 102 15 102 چې ملټیپلای کې دې نه به راشي 1530 نو دلته کې به زه لیکم 1530 24 او 107 په ملټیپلای کې 24 ملټیپلای 107 دې نه به موږ سره راشي 25 68 او بیا به تاسو 18 او 122 112 ملټیپلای 18 112 دې نه به موږ سره راشي 2116 نه 2016 4 او 117 به ملټیپلای کې 4 ملټیپلای 117 دې نه به راشي 4 دا 9 دی 4 نه دی دلته کې وګورئ 9 ټیک ده که نه نو 9 او 117 به ملټیپلای کوو 9 ملټیپلای 117 دې نه به راشي 1053 به دې راشي 1053 بیا به 3 او 122 ملټیپلای کوو 3 ملټیپلای 122 دې نه به راشي 366 اوس مین معلومولو کې زموږ صرف 2 سټیپه دي یو سم اف اف معلومول دي دې کې سم اف اف او یو دا ټول سم کول دي سم اف اف ایکس ټیک ده نو دا ټول به پلس کو دا ټول به پلس کو اول خو زه دا اف پلس کوم ټول زه دا کالکولیټر به ولنه نږدې کوم ها ګورئ اوس 4 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 3 दिन होगी सर राशि 84 ठीक शो बेबा सम ऑफ एफ को सम ऑफ एफ एक्स 368 प्लस 1067 प्लस 1530 प्लस 2568 बे प्लस 2016
प्लस 1053 प्लस 366 दिन बराशी 8,968 दारालो उस दावती फॉर्मूले के वाचो मग तदा पता दा we know that the solution is we know that x bar is equal to sum of fx divided by sum of f दी की तस्वीर बचो sum of fx थे 8968 divided by 84 उस दवा पे 84 divided by 84 देना मग सरासरी मग सरा बराशी 106.7 अदा कहता राउंड अप का नु दा बता सरत बराबर राशि बराबर राशि 106.8 ठीक है ना अर्थमेटिक मीन मग रावीस तो 106.8 ना मग सरा अर्थमेटिक मीन राला उस मग सरा दी की बल क्वेश्चन की वजह दा शॉर्टकट मेथड मान दी ई तासु हल करे नो शॉर्टकट मेथड मग ता फार्मूला मालूम है कि x बार इज इक्वल टू a plus sum of f dx divided by sum of f दा फार्मूला दा ودي दा पर बदल को अवल बर dx मालूम हो मा dx ना बाद बे f और dx दा को मा मल्टीप्लाई को मा और बे मंगा मन सरा बता रहा हूँ दोस्त ऐसा कम दी जाके बजाओ कमा चे dx वो मालूम कमा और dx ची शे dx x माइनस a बजावा लमा शॉर्टकट मेथड दा पारा दी जाके बजाओ लिखे मा 2 let a is equal to 106 बवा सपोज a मा 106 वा ठीक दा a मा 106 वा नो दी जाके बजा लिखे मा चे यूज बाय a ने x माइनस 106 ठीक दा करना दा सोलन मोली पे 106 और बलियो टेबल बम जबे बलियो कॉलम बम जे जोड़ो का बहान में माइनस 106 ये था वजन नूरम सिंपल का वजह मंग ता आसान है दुलता की तास 106 आहले के ना नु 100 आहले सपोज दिस इज 100 दिस के हम 100 को मैं 100 सर बचूशी 100 सर मंग सर दा x ना माइनस प्लस बड़े आसान was x minus a बहान में माइनस 100 न सर राजी बहान में माइनस 100 न राजी माइनस 8 97 माइनस 100 न माइनस 3 राजी 102 माइनस 100 न 2 राजी 107 माइनस 2 न 107 माइनस 7 न 7 राजी 107 माइनस 100 न 112 माइनस 100 न 12 राशि 117 माइनस 100 न 17 राशि 122 माइनस 100 न मंग सारा जस्ट 22 राशि उस बमंगा f और dx को मल्टीप्लाई को f और dx मतलब 8 4 32 वो माइनस दे माइनस 32 11 और 3 33 वो माइनस दे माइनस 33 वे 2 मल्टीप्लाई 15 2 मल्टीप्लाई 15 पूर्ण देना बराशी दा 2 और दा 15 f और dx से मल्टीप्लाई को मल्ट dx और f ठीक देखे ना हाँ 30 बते राशि ब्याचे 7 और 24 मल्टीप्लाई को 7 और 24 मतलब ग्रांड देना जो बदा पर कैलकुलेटर हो कमा 168 168 ब्याचे 18 और 12 जो मल्टीप्लाई कमा 12 मल्टीप्लाई 18 तीन बराशी 216 और ब्या 18 और 12 हुआ ऊपर 17 और 9 को मल्टीप्लाई को 17 और 9 को मल्टीप्लाई को दिन बराशी 153 और बे मल्टीप्लाई को दा 3 और 22 को मल्टीप्लाई 9 3 मल्टीप्लाई 22 इन सर राशि 66 राशि 66 उस बता 12 प्लस को दा बराशी मन सर 12 प्लस को f dx बराशी सम ऑफ f dx लोगों रे दा प्लस को माइनस 32 माइनस 33 और माइनस 32 माइनस न लगे हो ज्यादा ला दे तरफ में और को 66 प्लस
66 प्लस 153 प्लस 216 प्लस 168 प्लस 30 382 माइनस 33 और बे माइनस 32 दिन पर राशि 568 568 ये वैल्यू तार आला उस मंग सरा फार्मूला सदा शॉर्टकट मेथड से as we know that x bar using shortcut method मंग सरा दे a assume method से मंग सवा हिस्से दे के इसके तास 101 से 2 अर्थ से तास मर्जी हिस्से से sum of x sum of f और dx divided by sum of f नदी के बता सोस वैल्यू आ चोय दोरे x बार बमुल सर राशि दा मंग सवा हिस्से बोलते कि वैल्यू के 100 प्लस सम ऑफ एफ और दिन बराशी मंग सरा 568 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ मंग सरा दे 84 और दा के जो कम करना कि 568 डिवाइडेड बाय 84 तीन राजी मंग सरा स्था बचे लिसा 6.76 दा बजराशी मंग सरा 100 प्लस 6.76 100 सरा चिदा जमा की दा मंग सरा राशी 106.76 अवेदा करता लग राउंड अप पे न दाबा 106.8 राशि दा ऊपर है दीजे की सरा अगली दे आंसर 106.8 दलता की सरा लो 106.8 नो x बार इज इक्वल टू 106.8 दा मंगा मीन मालूम को यूजिंग शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों आंसर सेम रहा यो दा आंसर दे यो आंसर दाले उम्मीद दे चिता सुबह अर्थमेटिक मीन बंदे को पूछी हुई था वो अर्थमेटिक मीन द अनग्रुप डेट द पर मालूम होले से डायरेक्ट मेथड बंदिम और शॉर्टकट मेथड बंदिम अतः सुबह ग्रुप डेट द पर मालूम होले से यूजिंग डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और ग्रुप डेट द पर था सर्चिकल इन क्लास इंटरवल गिवन लेके देश अंत की तस आ हम बहुत मालूम होले से